पंजाब प्लस देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमृता मैदान स्वागत करती हाँ सेहत नाल संबंधी इस खास शो विच। दर्शकों तुसीं सब जानते हो कि साडा अजकल का जिहड़ा लाइफ स्टाइल है वो इन्ना क बिजी हो चुका है कि साडे कोल अपने लिए ही टाइम नहीं है। असी बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रैस लैंदे आ और डाइट भी साडी कोई प्रॉपर और प्योर नहीं है, जिस करके असी बहुत सारी भयानक बीमारियां नूं सदा दे बैठते हैं। पंजाब प्लस दे प्रोग्राम हैल्थ प्लस विच असी ये एक उपराला करना चाहते हैं आम आदमी लई, जिस विच साडी कोशिश होएगी कि असी तुहानूं रूबरू कराइए सीनियर माहिर डॉक्टर्स दे नाल जो सानू गाइड करेंगे किस तरह असी इन्हां भयंकर बीमारियों तो बच सकते हैं। तो दर्शकों अज असी गल करांगे हार्ट डिसीज़, उसके इलाज ते उसके बचाव बारे, जिसलिए असी आए हाँ जलंधर के रतन हॉस्पिटल विच ते असी मुलाकात करांगे इत्थों दे कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर बलराज गुप्ता दे नाल जो सानू गाइड करेंगे किस तरह असी हार्ट डिसीज़ तो बच सकते हैं और किस तरह असी इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर बलराज गुप्ता सत श्री अकाल, स्वागत है साडे शो विच। थैंक यू डॉक्टर साहब, जिदा हार्ट डिसीज़ बारे असी अज गल करांगे, जे मैं आम तौर पर देखा ना, जे सैलीब्रिटीज़ नूं देखा या रीसेंटली असी जे गल करिए कॉमेडियन ने, उन्हां दा काम है लोगों नूं हसाउण दा, उन्हां नूं भी हार्ट अटैक हो गया। सैलीब्रिटीज़ की गल करिए, एक सिंगर ने बहुत अच्छा गाते हैं, लोगों नूं एंटरटेन करन दा काम है उन्हां नूं, ते उन्हां नूं भी हार्ट अटैक हो गया। एक जिम विच कोई सैलीब्रिटी है, फिटनेस फ्रीक होंदे ने सैलीब्रिटी, जिम करते हैं, उन्हां नूं भी हार्ट अटैक हो गया। ये तो गल हो गई सैलीब्रिटीज़ की या एंटरटेनर्स की। जे मैं आम जिंदगी विच गल करा, आम लोग भी इस जिहड़ी इन्नी भयंकर बीमारी है हार्ट डिसीज़ इहदे नाल जूझदे ने, और मैनूं यकीन है कि बहुत सारे इदां दे लोग होणगे जिहड़े साडा शो देख रहे हैं, उन्हां दे परिवारिक मैंबर्स इस बीमारी तो जूझ रहे होणगे, और बहुत सारे ऐसे अभागे पेशेंट्स भी होणगे जिहड़े इस बीमारी करके अपनी जान जो ने वो गवा चुके हैं। मैं तुहानूं अज पुछना चाहूँगी कि ये जिहड़ी बीमारी है हार्ट अटैक की, इहदा खतरा सब तो ज़्यादा किन्हां नूं हुंदा? अमृता जी, सब तो पहला तो मैं पंजाब प्लस नूं इस गल की मुबारकबाद देना चाहना वा कि जिहड़ा पंजाब प्लस चैनल ने अपने व्यूअर्स वास्ते एक हैल्थ का प्रोग्राम शुरू किया है, जिहदे विच कि तुसीं वक्-वक् बीमारियों के बारे डिस्कस करोगे। अज का जिहड़ा टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिहड़ा एक बहुत ही भयानक बीमारी का नाम है। भयानक मैं इस करके कह रहा है, ये ना सिर्फ दुख दिंदी है, कई बार ये जानलेवा भी हो सकती है। और बदकिस्मती ये है कि ये जो हार्ट अटैक हुंदा उदों कोई बंदा दुनिया का नहीं कह सकता भी ये जानलेवा होएगा या नहीं, कितना आएगा। तो तुसीं दस्सिया हैगा वा कि इधर दे सैलीब्रिटीज़ वो तो चलो कैमरे ते रिकॉर्ड हो गए। जिहड़ी तो साडा सवाल बड़ा जरूरी है भी किहड़े बंदे आ जिन्होंने इस गल तो ज़्यादा अंदेशा होना चाहिए भी उन्होंने हार्ट अटैक हो सकता है। मैं दसना चाहांगा, नंबर 1, जिहड़े बंदियां दे माता पिता, भैन भरा, ताया चाचा, मामा मासी भूआ, मतलब माता पिता या उन्होंने भैन भरावां नूं या अपने भैन भरावां नूं हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने चांस हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा हैं। इस तो इलावा जे किसी बंदे नूं शुगर की बीमारी है तो असीं समझदे उन्होंने हार्ट की बीमारी है ही है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना, वजन का ज़्यादा होना, कमर का ज़्यादा होना, इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 8-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੇਗਾ, मैं ਉਹਨਾਂ 'ਚ नहीं जाना ਚਾਹਾਂਗਾ। मैं ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। डॉक्टर साहब, ये तो तुसीं दसता कि आम बंदियां नूं जिहड़े ज़्यादा स्ट्रैस लैंदे ने या जिन्हां दी सिटिंग जॉब है, उन्हां विच ये हार्ट अटैक होने दे ज़्यादा खतरा है। पर जे असीं गल करिए प्रिवेंशन दी, कोई तो इहदा कोई इलाज होएगा कि असीं इस चीज़ तो अपने आप नूं बचा सकते हैं? बिल्कुल जी, एज ओल्ड सेइंग हैगी आ, इलाज नालों परहेज़ बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर। मैं ये कहना वा, इस तो एक स्टैप अगे जाना, मैं कहना परहेज़ जिहड़ा वा, प्रिवेंशन जिहड़ी है उही असली इलाज है। जे हार्ट हो गया तो फिर तो तुसी चक्कर च पै गए। प्रिवेंशन बैटर नहीं, प्रिवेंशन इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट। वाई बिकॉज जेकर तुसी ख्याल रखोगे तुहानूं हार्ट अटैक नहीं होया 5 साल 10 साल, वो 10 साल तुहाडी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिहड़ी वधिया जाती। हुण गल तुसी पुछी है कि किद्दां बचना इस तो। दोस्तों, मैं एक गल कहनी चाहांगा, जिहड़े कारण है उन्हां तो बचना वा। जिद्दां जेकर तुहाडे परिवार 'च तुहाडे माता पिता, भैन भरा या माता पिता के भैन भरा किसी नूं भी हार्ट अटैक होया, वो आपां बदल नहीं सकते,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਤੋਂ। ਸ਼ੂਗਰ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ 6 ਤੋਂ 8% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 5%, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 5% ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਜ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਵਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ, ਸਟੈਟਿਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਔਰਗਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਜ਼ਨ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਡੈਂਟਰੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਵੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਈ ਵੀ। ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤ ਖਾਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਗਲੂਟਨ ਦਾ। ਚੀਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਸਾਲਟ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਖਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, 2 ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਨਾ। ਪੇਨ, ਦਰਦ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਤੇਜ਼ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇਹ ਖੱਬੀ ਬਾਜੂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਜੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜਵਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੇਟ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਪੇਟ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਤ
ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ECG ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ECG ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਮਝੋ 100% ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਬਟ 5 ਤੋਂ 7-10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ECG ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ECG ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਲਾਜ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ, ECG ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਡੈਥ ਮਸਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ। ਤੀਸਰੀ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ECG ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੈਸ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਦਰਦ ਘਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅੱਗਿਓਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਦਰਦ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪਰੀਨ, ਕਲੋਪੀਡੋਗ੍ਰਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਟੋਰਵਾਸਟੈਟਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ CCU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ BP ਪਲਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ LVF ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਬਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਿਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ।
जे होया है तो बहुत जल्दी तो जल्दी एक ऐसी फैसिलिटी पहुँच जाए जिथे हार्ट अटैक का इलाज हुंदा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? बड़ा अच्छी गल है। हार्ट अटैक जड़ा देखो ब्लड जड़ा हार्ट हैगा वा वो ब्लड नू पंप करता वा, पंप करता वा, ਉਹਦੇ अंदर एक चैंबर हुंदा वा, समझ लो वो पंप हुंदा। बट जिहड़ी आ हार्ट का जिहड़ा पंप हैगा, जिहड़ी ਉਹਦੀ वॉल हैगी आ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ खून चाहिदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ खून ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਾੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵॉल ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੱਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਲ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰੋਮਬੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜਮਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਜਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਂਜਾਈਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਆਫ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਐਂਜਾਈਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈਗੀ ਘਟਣੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਘਟਣੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਡੀਓਜੈਨਿਕ ਸ਼ੌਕ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ 80 ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਜਾਈਨਾ ਆਫ ਐਫਰਟ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਐਂਜਾਈਨਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਿਦ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡੈਥ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਰਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਟੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ECP। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ, ਕੁਛ ਨਾੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਟਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੈਟਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਲੋਕੇਜ ਆ, ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਬਲੋਕੇਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਆ, ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਸਲ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ECP ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ECP ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਰਪੋਰੀਅਲ ਪਲਸੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਈਦੇ, ਲਿਖਵਾ ਲਈਦੇ ਆ। DOT ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਔਨ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ECP ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ECP ਜਾਂ EECP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ECP ਜਾਂ ECP ਇਨ USA ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੈਟਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਲੈਟਰਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਈਪਾਸ। ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਕੇਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲੱਡ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ECP ਲਗਾ ਕੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ECP ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਪਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ECP ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, 117 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹ ECP ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ECP ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਦਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ECP, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਰਿਸਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 100%। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ, ਗੋਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇੰਜਾਈਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ, 90% ਬਲੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ECP ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ 35 ਸਿਟਿੰਗ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ECG ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव सिंह है। मैं शाहपुर तो बिलोंग करता हाँ। अज तो 4 साल पहला मेरे मदर मधुलता जी जो मेरे नाल बैठे आ, इन्हों हार्ट की दिक्कत आई सी, दर्द होना शुरू होया तो जलंधर किसी हॉस्पिटल च लैके आए। उन्होंने इन्हों की एंजियोग्राफी की तो उन्होंने कहा कि स्टंट पैने, पर सानू किसी ने गाइड किया कि स्टंट कोई ज्यादा सक्सैसफुल नहीं होंगे। असी फिर सानू किसी ने दसिया कि रतन हॉस्पिटल के ECP थेरेपी चलती है जो कि बिल्कुल नैचुरल है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ 35 ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ECG ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ECG ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ।